ओम लिंग गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाते धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम क्लीं गुरुदेवाय प्रेमदाते नमः। शास्त्र कहे, गीता कहे, भागवत कहे, भगवान कहती केवल भगवानंकर जितेबाला ए पृथ्वी को धरावतरण हुए सेठी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जितेबाला धर्म ग्लानि घटे अधर्म को नाश करी धर्म को पुनर्बार स्थापन करी भगवान पुनरावर्तन करती वैकुंठ प्रभु। परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधुमान को परित्राण करती, दुष्कृत को नाश करती एवं धर्म स्थापना करने जुगे जुगे भगवान आविर्भाव होती। सत्य त्रेतया द्वापर कली शेष कलिजुग महापुरुष अच्युतानंद भाषा कौन ना भगवान जितेबाला धर्म स्थापन करने आसती से अनेक कुधर्मी राक्षस प्रकृति मानकर आवश्यक स्थले से यदि न मानती धर्म को तांको संहार करती एवं जो माने निजर अहंकार गर्व मान अभिमान को दूर करी भगवान शरण में पुनर्बार क्षमा मागी नियंती। तांकर हृदय थिबा राक्षस रूपक काम क्रोध लोभ मोह छंद मान अभिमान को बाहर करी नाश करी तांको शुद्ध प्रेम नित्य ज्ञान प्रदान करती एवं जहाँ फल कि सी बद्ध जीवर मुख्य जीव को प्राप्त होगापी प्रयास करी भगवान शरणागत ही मुख्य हो जाती। तो बेले बेले महाप्रभु चैतन्य आसिले हरे नाम केवल कड़ो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। केवल हे सज्जन हरिनाम कर, केवल कलिजुग हरिनाम आउ गति नहीं। नास्तिव नास्तिव कौन सी गति नहीं, केवल हरिनाम छड़ा। हरे कृष्ण महामंत्र प्रभु प्रदान कले षोड़ गोसाई को साथी नहीं अनेक रूप सनातन गोस्वामी एमती महापुरुष मान साथी नहीं महाप्रभु चैतन्य आविर्भाव हेले। आम तो जानी राम रूप भगवान आसछन्ति, कृष्ण रूप आसछन्ति, आउ दारु ब्रह्म स्वरूप भगवान कलिजुग विराजमान करछन्ति। दारु ब्रह्मर से कलारु गुरु रूप भगवान आसती महापुरुष रूप। तो सेमती उत्तम माता पिता गर्भ जन्म नियंती। तो ठाकुरंकर आविर्भाव जगतगुरु ठाकुर श्री 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 अभिराम परमहंस देव सी भली भगवानकर अंश भगवानकर अवतार बोली प्रमाण जुग पुरुष अच्युतानंद महापुरुष लिखिछन्ति। चिल्लिका उत्तरे कर्ण गृह जन्म होइथिबे हरि नाम बहिथिबे अभिन्न सुंदर जगते पड़िबो हुरी। एवं तांको गुरुंकर जन्म कहवा चिल्लिकार उत्तर रे अभिन्न सुंदर नाम बहिथिबे हेतु रखिबे कुमरे। लक्ष्य शिष्य जो दिन पूर्ण हो से दिन छाड़े देह वीर सिंह देव हेतु तांको देव ऋतु पंचम तीर्थ। अनेक शास्त्र जे पुराण लिखिब सिद्धांत वचन तार अभिरामाष्टक समस्ते पढ़िबे सर्वे डाकिबे ठाकुर। करमला नाम विख्यात हो श्रीक्षेत्र हो थरे मूल पदार्थर अनेक सर न जान अविवेक एमती सुंदर भाव महापुरुष शुणा जाए जे
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ପୁନର୍ବାର କଳିଯୁଗରେ କେବେ ଆସିବେ। ଯାହା ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଶିବକଳ୍ପ ବାଳିକାରେ। ତ ଏଭଳି ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମର ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। 1903 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯିବାର 5 ଦିନ ପରେ 18 ତାରିଖ ଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଦେବଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ ଅନେକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନରେ ଏବଂ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ତାର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାମନାବାଦୀ କରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟର ଧ୍ୱଜାକୁ ପତିତ ପାବନକୁ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଦିନ କଟାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ। ତ ସେ ବିଷୟରୁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଲୀଳା ଚରିତ୍ରରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମ ଠାକୁର ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଧା ଦେବୀ ଏବଂ ପାଳନକର୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୁବ୍ରତା ଦେବୀ। ଆମେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ସଂସାର ତପସ୍ୟା ସାଧନ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଖାଣ୍ଡବନ ଗଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମା ପିତାଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ତ ସଂସାର କରିବି ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ମୋତେ ତ ମୋଠୁ ଯିଏ ମା ଭଳି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମୋଠୁ ଯିଏ ସାନ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମୋର ପାତ୍ର କାହିଁ? ମୋର ତ ପାତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ। ମା କହିଥିଲେ, ତୁ ବାହାର ହବୁ, ବେଦିରେ ବସିବୁ, ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ମା କହିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ତୁ ଦେଖିଛୁ, ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହବ, କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ନ ମା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ କେତେ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିବ, କେତେ ବାଜା ବାଜିବ, କେତେ ରୋଷଣୀ ଲାଗିବ, କେତେ ବାଣ ଫୁଟିବ। ମା ତୁ ଦେଖିବୁ, ଅପେକ୍ଷା କରେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ଭିତରେ କେତେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ସାଧନ କରିବେ, କୋଉଠି କରିବେ? ମା କହିଥିଲେ, ମା ଆମ ବାରିପଟରେ, ଆମ ଗାଁର ବାରିପଟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି। ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ଖାଲି ତାଳ ବରଡ଼ାରେ ଖଣ୍ଡେ ଛତା କରିଦେ, ମୁଁ ସେଠି ବସି ସାଧନ କରିବି। ତ ଠାକୁର ସେଠି ପ୍ରଥମ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଜାଗାଟି ସାତପଡ଼ା ଗାଁର ଶ୍ମଶାନ ଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେ ଛତାର ଯେଉଁ ଇତିହାସ କିଭଳି ଥିଲା ଆମେ ଦ୍ୱିପଦ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଠାକୁର ବେଳେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କହି ବସନ୍ତି ନିରଳାରେ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ରବିନାରାୟଣ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ବା କୋଉଠୁ ଜାଣିବା? ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ବେଳେବେଳେ ଖୁସି ମିଜାଜରେ ଥିଲେ
ସେ ଅନେକ କଥା ଗପନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁର ନିଜର ପୁରୁଣା କଥା, ଆଶ୍ରମ କଥା, ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ଇତ୍ୟାଦି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଟିକେ ଠାକୁର ଲଜ୍ଜାଶୀଳ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଙ୍କୋଚ ଟିକେ କମ୍, ସେମିତି କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଭଲ। ଗପିବାରେ ସେ ଖୁବ୍ ଧୁରନ୍ଧର। ମେସିନ୍ ଥରେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଣିକି ପଛେ ଖାଇବା ବେଳ ଗଡ଼ିଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଥିରି ଥିରି କଥା, ମିଠା ମିଠା କଥା, ଖୁବ୍ ସରସ। ନିହାତି ବାଜେ କଥାଟେ କହିଲେ ବି ସେଥିରେ ସରସତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ସେଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ ଛତାର ଜନ୍ମ ଇତିହାସ କଥା। ଖାଲି ଗପ ହିସାବରେ ୟାକୁ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ କି ପଢ଼ାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜାଣିବାର, ବିଚାର କରିବାର ବି ଅଛି। କରମଳା ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଛତା ବୋଲି କଥିତ। ଆଗରୁ ସେଇଟା ଖାଲି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାଟେ ମାତ୍ର ଥିଲା। ଆଗରେ ତାର ମସ୍ତ ବଡ଼ ଶ୍ମଶାନ, ନାନା ପ୍ରେତ ପିଶାଚଙ୍କ ଆଡ୍ଡା। ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିବା କଥା ଗାଉଁଲି ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ଶୁଣିଛେ। ସେ ବାଟରେ କୁଆଡ଼େ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସେତେ ଲୋକ ଗତାଗତ ହେଉନଥିଲା। ଶଗଡ଼ିଆ ଶଗଡ଼େ ନେଇଯିବାକୁ ଭୟବନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1929-30 ମସିହା ଆଡ଼କୁ ଗାଉଁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ସେଇ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଲାକାର ମାଟି ଘରଟେ ଠାକୁର ତିଆରି କରିଲେ। ଛୋଟିଆଟିଏ, ଭିତର 3 ହାତ ଅଧେ ହେବ। ତାଳପତ୍ର ଛାଉଣି କଲେ, ଏଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ଛତା। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାଟା ଥିଲା ନିକଟସ୍ଥ ଗୁଆଡ଼ିଆ ଗାଁ ସର୍ବରକାର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କର। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତାପ। ମାହାଲର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜମି ତାଙ୍କର କହିଲେ ଚଳେ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଠାକୁରଙ୍କ ବୟସ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ। ଦାଢ଼ି ଟିକେ ଟିକେ ଉଠୁଥାଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଛାଏ କେଶ, ସୁଗଲ ସୁଠାମ ତନୁ, ଯୌବନରେ ସଦ୍ୟ ପଦାର୍ପଣ। ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଲିକତା ଯାଇ ଶଙ୍କରାଇଲ ଠାରେ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ କଣ୍ଡୁରୀ ବାବା ଆଗେ ଓ ପରେ ବାକି 4 ଜଣ 5 ଜଣ ସେତେବେଳକୁ ଜୁଟିଲେଣି। ଗାଁ ଭିତରେ ଘରଟି କିଣା ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ରୋଷେଇବାସ ହୁଏ, ରହିବା ବି ହୁଏ। ତେବେ ଠାକୁର ଏ ଗୋଲେଇ ମାଟି ଛତାରେ ସମୟ ସମୟରେ ଆସି ବସନ୍ତି। ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ଜୁଟି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି ବେଳେବେଳେ କରନ୍ତି। ଏ ଗାଁର ମେଞ୍ଚଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭାବଧାରା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ପରିପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ କରିବା। ବେଳେବେଳେ କହି ଉଠନ୍ତି, ଆରେ ଏ ଗାଁର ମେଞ୍ଚଳ ଟୋକାଟେ ପାଠ ସାଠ ନ ପଢ଼ି ଆଜି ଏଠି କାଲି ସେଠି ଡିଆ ମାରି ବୁଲୁଥିଲା। 360 ଦିନେ 600 କେସ୍ ତା ନାଁରେ। ସିଏ ଆଜି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ସାଧୁ ସାଜି ଏଠି ଗୋଟେ ଆଡ୍ଡା ସଜେଇବ। ଏ କଥା ସର୍ବରକାରଙ୍କର ମନକୁ ବାଜାନ୍ତା କେମିତି? ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଅସହ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଦଖଲ କରି ନେବ କି କ'ଣ, ଏ ଆଶଙ୍କା ବି ତ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନ ଘର ଆସି ଏ ଛତା ଫତା ଉଠେଇ ନେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଧମକେଇ କହିଲେ, ଆଖି ବି ଦେଖେଇଲେ, ଖାଲି ହାତ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି।
ତେବେ କରମଳା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖୁବ୍ ଥାଏ ତ, ତେଣୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଠାକୁର ବୁଲି ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ଖଣ୍ଡୁରୀ ବାବାଜୀ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ। ସେ ଥାନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ ଗାଦି ଘରେ ଭିକ୍ଷା କରି ଚଳନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି ଚଳାଇ ନିଅନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବଢ଼ି ହେଲା ଯେ ମାଟି ଛତା ଯାଏ ପାଣି ଆସିଲା। ଆଜି ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେଇ ଛତାଟି ମାଟି ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ। ଆଜିକାଲି ପରି ସେତେବେଳେ ନଈବନ୍ଧ ନଥାଏ। ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ପାଣି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟାପୁ ପରି ଦିଶେ। ସରବରାକାର ପ୍ରଧାନ ପିଲାଏ କ'ଣ ବିଚାରିଲେ କେଜାଣି ଲୋକ ଆଣି ଛତାଟାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପାଣିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ୟାଙ୍କ ବାପଘର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଜାଗା। ଯେ ଯାହା କଲେ ବେଶ କଲେ, ଆଚ୍ଛା କଲେ। ଖଣ୍ଡୁରୀ ବାବା ସବୁ ଜାଣିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ନୀରବ ରହିଲେ। ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ ଚୁପ ହୋଇ ରହିଲେ। ବର୍ଷା ଦିନ ଗଲା। ଖଣ୍ଡୁରୀ ବାବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଭେଟି ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଠାକୁର ଟିକେ ନୀରବ ରହି ନେତ୍ର ବୁଝିଲେ। ହସି ହସି କହିଲେ, ହଉ, ଭଲ ହେଲା। କ୍ଷତି କ'ଣ? ଆମେ ବାବାଜୀ ଲୋକ। ଆମକୁ କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଲା? ଆମର ତ ଗଛମୂଳ ଅଛି ନା। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅ ନାହିଁ। ବାବାଜୀ ମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖ କଲେ। ସେଇଟା ଟିକେ ନିରୋଳା ହୁଏ ବୋଲି ଠାକୁର ବେଳେବେଳେ ଯାଇ ସେଠି ବସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉପାୟ କ'ଣ? ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଠାକୁର ସେତେବେଳକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ। ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ହଜାର ହଜାର। ସେ ବର୍ଷା ଦିନ ଶେଷକୁ ଠାକୁର ଫେରିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ବାବାଜୀ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଖବର। ଏ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବରକାର ବଂଶ ଯେ ଏକାଥରେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ସର୍ବରକାରଙ୍କର ସର୍ବନାଶ। ତାଙ୍କର ଘର ପୋଡ଼ି ସବୁ ଭସ୍ମସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଲି ପଥର ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଦେଣା ପରିଶୋଧ ନ କରି ପରିବାରରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ବି ସବୁ ନିଲାମ। ଏକାଥରେ ସର୍ବଶାନ୍ତ। ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚି ନ ପହଞ୍ଚୁଣୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଟିକେ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ବି ଏ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଛତଟା ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ଛତାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଛତାକୁ ପୁଣି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକପଡ଼ା ଜମିଦାରଙ୍କର। ସାଧୁ ଜଣେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଟିକେ ଖୋଜୁଛି। 5 ହାତରେ 5 ହାତ ଜାଗା ଟିକେ। ସେ ବା ଆପତ୍ତି କାହିଁ କରିବେ? ସେଇଠିକି ତ ଦିନରେ ଲୋକ ଯିବାକୁ ଭୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଥର ଆଣି ସେଇଟା ପଥରରେ କରିବେ। ଏକାଥରେ ପକ୍କା କାମ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବରକାରଙ୍କ ଘର ଶୁଣା ପାଇଲେ ଏ ଖବର। ସର୍ବରକାରଙ୍କ ଘରର ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଖବର। ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ନିଜର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଯଦି ପଥରର ଘର କରିବେ, ତେବେ ଆମ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପଥର ତକ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯାହା ଦାମ ହେବ ଦେବେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଲେନି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଯେ କ'ଣ କରିବେ, ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଥର ଆଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଯାହାକୁ ହେଲେ ବିକିବୁ ନା।
ଆମର ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼ା। ଠାକୁର ଟିକେ ନୀରବ ରହି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହେଉ, ମାତ୍ର ତୁମ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମୁଁ ତ ଲୋକ ପଠାଇବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ଆଣି ଦେବ ହବ। ସେ ଶେଷରେ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ବଂଶ ନିଜେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପଥର ତକ ଆଣି ଦେଇଦେଲେ। ସେଇଥିରେ ତିଆରି ହେଲା ଛତାର କାନ୍ଥ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଲୋକ ଦେଉଳଟା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମଝି ମନ୍ଦିର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, 6 ହାତ ଉଚ୍ଚର ସେଇଠି ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଲୋକ ଦେଉଳଟା 6 ହାତ ଉଚ୍ଚର ସେଠି ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଛତା, ଯାହାର ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ଥିଲା ଛତା। ଖାଲି ସେଇ ଗୋଲ ଦେଉଳଟା ନୁହେଁ, 7 ଏକର 20 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ନେଇ ଆଜି ସେ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ସେ ସମୁଦାୟ ଜାଗାଟାରେ ଡାକ ନାମ ଛତା। এই ଛତା ହିଁ ଆଶ୍ରମର ଆଦ୍ୟପୀଠ। এই ଗୋଲକ ଛତା ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘର, ତା ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଣଓସାରିଆ ଖଟ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଟିଣ ଛତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏଇଠି ଶୟନ, ପୂଜା, ଆରତୀ ସବୁ କିଛି। ଯେଉଁ ଛୋଟ 2.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଦୁଆରଟିଏ ଲାଗିଛି, ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଥରେ ବି କେବେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବରେ ପୂଜା ଆରତୀ ହୋଇ ସେଇ ଛତାରୁ ଠାକୁର ବାହାରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ପଟୁଆରରେ। 1939ରେ ଆରତୀ ମନ୍ଦିର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଏଇ ଛତାରୁ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲେ। କଳି ଭାଗବତ ମୀମାଂସା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଠାକୁର ସେଇ ଛତା ଛାଡ଼ି ଆସନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପରେ ତାକୁ ଦେଉଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ତାପରେ ବନବିହାରୀ ଓ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ସେଠାରେ ବିଜେ କଲେ। ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରମଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଓ ଦେଉଳ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମହାଦୀପ ଦେବାର ବିଧାନ ସେହିଦିନୁ ଗଢ଼ି ଆସିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆସ୍ଥାନଟା ଗର୍ବରେ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଦଶା ହୁଅନ୍ତାନି ତ ଆଉ କ'ଣ? ଠାକୁର ହସି ହସି କହିଲେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିନ୍ତୁ ରାଗିନି ତ। ଏଇ ବାବାଜୀ ମାନେ ଟିକେ ରାଗ କରିଥିବେ କି କ'ଣ? ତେବେ ତାହା ରାଗିବା ନ ରାଗିବାର କ'ଣ ବାଜାୟ ଆସେ? ନିଜେ ନିଜ କର୍ମର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁପରି ବୁଣିବ ସେପରି କାଟିବ। ସାଧୁ ବା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କି ଗାଳି ଦେଲେ ବା ଆଘାତ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଘାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହନ୍ତି, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲା ବୋଲି କ'ଣ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବ? ସଂସାରୀ ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ବା ମଦ ଗର୍ବରେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାଧୁମାନେ କୋପ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ, ମାତ୍ର ସଂସାରର ବିଧି ନିୟମରେ ତାଙ୍କୁ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ କରିବ? ସାଧୁମାନେ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ ଛାଏଁ ତାର ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କର ନିୟମ, ତାର ବିଚାର ଟିକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧକୁ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତୃଣାଦପି ସୁନିଚନ ତରୋପି ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନିନା ମାନଦିର କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତୃଣଠାରୁ ଛୋଟ ହେଇଯାଉ, ଅମାନ୍ୟକୁ ମାନ ଦିଅ ଆଉ ସଦା ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କର। ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ହେଲେ ତାହା ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଯାହାକୁ ତାରି ପାରିବେ, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତାରିତା ନ ପାରେ।
कृष्ण रिष्ट हेले गुरु तारिते पारे माने गुरु जदि कोप करती भगवान मध्य ताको रक्षा करें किंतु कोप जदि कृष्ण करती ताको प्रभु तांकर साधन माध्यम शिष्यर अपराध को प्रभु को शरणागत कराई कटे दे पारे।